is it? Where's my pen? איזו התחלה נפלאה. אני צריכה, יש לי רק את אחד. מלא, אוקיי. ככה, let's start. So we have connective tissue fibers in Adam Kov. I am going to look at a wonderful professor's notes while we're doing this because זה חשוב. First of all, connective tissue fibers, we have three kinds of fibers: collagen fibers, reticular fibers, and elastic fibers. Always in connective tissue, we will define the kind of fibers, we will define their orientation, we will define their density. בכללי, fibers are part of the extracellular, they're like the extracellular component. So they define also, like we define connective tissue according to their cellular component and extracellular component. Sometimes matrix, sometimes fibers, sometimes it's the cells themselves. If we talk about the cells themselves, we are talking about adipose tissue. If we talk about fibers, so we can talk about dense connective tissue, dense connective tissue proper, loose connective tissue proper. Like say fiber dominant would be איך קוראים לזה? A tendon. And if we talk about matrix dominant, so we would talk about bone tissue and cartilage. So supportive connective tissue, בכללי, is matrix dominant. Now let's talk about it. The connective tissue fibers. We have three types. We have collagen, we have reticular fibers, and we have elastic fibers. Connective tissue fibers are long, they're slender protein polymers, and they are present in variable proportions in the different types of connective tissue. That is not something that we didn't know, but now we know again. Collagen fibers, they are... בוא נראה מה היא אומרת עליהן. Okay. First, I'm going to read from the book, and then we're going to read our lecture slides. Collagen fibers, they are the most abundant type of connective tissue fibers. They are flexible. They have a remarkably high tensile strength. That means that they can withstand tensity, withstand pressure. Where am I? They are pseudophilic. Okay, that means that they stain pink with in an H&E stain. They would stain pink, and they would stain blue in aniline blue. I never heard of aniline blue before, but I will write it. Collagen, acidophilic. I literally can't write anymore. My hand hurts so much. Pink in H&E, blue in aniline blue. Yeah, aniline blue. I learn so much every day. It's absolutely crazy. And also they will stain like turquoise, more like teal in mason trichome. I think. I'm pretty sure. Trichrome. Okay, עכשיו בוא נדבר על זה. When they are examined
in a transmission electron microscope, the collagen fibers appear as bundles of fine, thread-like subunits of collagen fibrils. זה בסדר, תעני, ברור. אני רוצה לעבור על כל המערכות המסובכות, אל תדאגי. גם תכתבי לי ביוטיוב, האמת שהיוטיוב אפילו לא פתוח לי, כאילו פתוח לי הנוטס של מיכי רובה, אבל כאילו תגידי לי אם האנגלית מהירה מדי, או אם לא, אוקיי? ואני גם אשמור את הסרטון. נראה לי את הבן אדם היחיד שימצא את זה. אוקיי, המשכנו הלאה. תכתבי ביוטיוב, עכשיו זה פתוח, עוד מעט אני אקרא את הנוטס של הפרופסור המקסימה שלנו. Okay. They appear in bundles of fine thread-like subunits that is in a transmission electron microscope, collagen fibrils. Within an individual fiber, the fibrils are uniform in diameter. In different locations and different stages of development, the fibrils differ in size. In immature tissue, okay, כל מיני דברים שלא ידעתי, immature collagen, immature collagen can be 15 to 20 nanometers in diameter. In dense connective tissue, they may measure up to 300 nanometers in diameter, okay, in dense connective tissue. Just saying, that's crazy. When collagen fibrils are stained with osmium and examined with electron microscopes, they exhibit a sequence of closely spaced transverse bands. This banding pattern reflects the fibril's subunit structure, the size and shape of collagen molecules, tropocollagen, and arrangement of molecules that form the fibril. Okay, each collagen, tropocollagen, I remember it from like Gal, that she taught it to us last year. I personally don't remember all of these things, so I really want to write, I want to also check what tropocollagen is, and I will write all these things soon. But each collagen molecule is a triple helix, okay, composed of 3 polypeptide of 3 alpha chains. זה חשוב לדעת. If you don't know this, if you get this topic, אין הרבה מה להגיד חוץ ממה שהם כותבים, והם כתבו בדיוק דף וחצי. אז כל מה שהם כתבו ממש צריך לכתוב. אז קודם כל, קולגן, אוקיי? קולגן. Let's talk about it. When it's immature, collagen. וואו, כואב לי היד. Immature, it will be 15 to 20 immature. אני לא יכולה לכתוב, אז אני לא אכתוב את זה עכשיו. אבל בגדול, צריך לדעת את זה. אוקיי, בואו נדבר על זה. Each collagen molecule, אני אשים על זה סימניה, כדי שאני אחזור לזה מחר, כי וואו, כואב לי. תראי. Each collagen molecule of tropocollagen forms a fibril, okay? Each molecule is a triple helix composed of 3 polypeptide chains, okay? אז ההתארגנות השלישונית שלו, נכון? או השלישונית, כי זה הרביונית שלו, זה 3 הליקסים, כי רביונית, כי זה כמה חלבונים, אוקיי? תגידי, הרביונית. וקוראים להם אלפא צ'יין. The amino acid in the train is glycine, is אני חייבת לכתוב את הדרוקסיל פרולין, and it is hydroxylysine, אוקיי? אז יש לנו כמה? יש לנו לייזין, שזה ממש מעניין, ואם את תגידי את זה, אם אני אזכור, אז אני גם אגיד את זה, אבל אני זוכרת שליזין הוא לא אמינו אסיד שטוב בטריפל סטרקצ'ר, ולמה הוא לא טוב? כי יש לו כזה רזידיו קטן, שכאילו זה פשוט מתקפל על עצמו. אז מעניין. כן, זה ממש כואב. זה כאילו נורא נורא. תכתבי ביוטיוב, כי אני מדברת, אני לא רואה את הוואטסאפ שלך. אז ככה. זה ממש מעניין שזה לייזין. ולמה זה מעניין? כי אני זוכרת מכימיה ששנה שעברה, אז בערבון מוגבל,
כן, אני אשים פלסטר דקה בערבון מוגבל, אבל מכימיה אני זוכרת שכאילו ליזין יש לו רזידיו ממש ממש קטן, אוקיי? אז מה עושים? ליזין יש רזידיו ממש קטן, ונעמה אמרה שהוא כאילו הורס tertiary structure. אז מעניין שזה הופך להיות אלפא היליקסים, אוקיי? אלפא היליקסים, שכאילו בגדול זה לא אמור להיות שום דבר. למה זה לא אמור להיות שום דבר? כי כאילו הליזין זה לא טוב. אז סתם curious question, ואני אפילו הייתי שואלת אותם את זה, את יודעת? כי אז הם יודעים שאת כאילו סטודנטית טובה, והם פשוט כאילו, תכלס פשוט מחפשים אנשים שלומדים, את מבינה מה אני אומרת. אז טוב להגיד את זה. מה עוד יש? הוא עשוי מ3 פוליפפטייד, זה היידרוקסי פרולין, אני לא יודעת איך עושים את זה, מה זה? היידרוקסי ליזין וגליצין, אוקיי? There are 19 different types of collagen, והם מביאים לנו כאן רק 11, רק. אני בסדר עם זה אישית. זה סוג של וזלין. מוזר. הבנתי, אוקיי. מאלף. הם מביאים לנו 11, אוקיי? Of combination of alpha chain. The various collagens, by the way, אם את זוכרת מהשיעור של גל אמרה לנו מזמן, שצריך ויטמין C ליצירה של קולגן, אם את זוכרת. גם הוא עשוי מפיברובלסטים יוצרים אותו, ולפעמים, כמו ב-arteries, אוקיי, עכשיו אני אכתוב. When collagen is immature, אני אומרת שוב, אני חוזרת על זה, את לא צריכה להקשיב עכשיו, כי אני פשוט חוזרת על עצמי 1000 פעמים, אני אגיד לך, זה 15 עד 20 ננומיטרס, אוקיי? וואי, מה זה עוזר? ננומיטרס. אוקיי, כשהוא mature ב-dense connective tissue, אוקיי? אז הוא יכול להגיע לנו ל-300 ננומיטרס, ב-dense. זה מלא. dense, CT, up to 300 ננומיטרס. ממה הוא עשוי? כשאנחנו משתמשות באוזמיום פיקסטיישן, אוזמיום טטרוקסייד זה ליטרלי מולקולה, והיא פשוט עושה קרוס, אני זוכרת את זה משנה שעברה, עדיין לא קראתי את זה, זה טופיק 50, וזה טופיק 23. למה שתי אנשים צופים בזה? מעניין. וזה טופיק 23. אז אוזמיום הוא כאילו עושה לנו קרוס ביינדינג, הוא עושה קשר, איך קוראים לזה? קשר קובלנטי עם חלבונים, והוא פשוט קושר אותם. ואז הם לא יכולים כאילו לעבור דיגנרציה, אז הוא קושר את המולקולות של הרקמה, והוא גם, נראה לי משתמשים בו לאלקטרון מיקרוסקופיים, ומשתמשים בו גם לשומנים, כי לשומנים שומנים נראה לי הוא גם צובע אותם בשחור, אוזמיום טטרוקסייד. אז כשאנחנו מסתכלות עליהם באלקטרון מיקרוסקופ, בטרנסמישן אלקטרון מיקרוסקופ, אוזמיום fixation, אז הם נראים ככה, closely spaced transverse band, אוקיי? אם את זוכרת משנה שעברה, spaced, אז היה כזה תמונה של קולגן, פשוט תמונה שלו, ציור, שזה פשוט בנד, ואז ביניהם יש חיבורים, ואני זוכרת שהיה צריך ויטמין C בשביל החיבורים ביניהם, אבל נראה מה הם כותבים כאן בספר,
transverse bands. Okay, this by the subunit structure, the shape, and okay. Tropocollagen, an arrangement of the molecules that form the fibril. Okay. Each collagen, אז אפשר לראות ממש באוזמיום פיקסיישן את ה-arrangement של ה-band, את הטרופופיבריל, אפשר לראות כל מיני דברים, כאילו ממש איך את ה-arrangement של החלבונים עצמם. מה אנחנו רואות בחלבונים? כל קולגן מולקיול הוא טריפל הליקס, אוקיי, composition, 3, איזה מעניין. למה אנחנו צריכים? זה טריפל הליקס, הוא עשוי מ3 אלפא צ'יינס, אוקיי? צ'יינס. אוקיי, מאלף. מה עוד? יש 19 סוגים. are 19 types of collagen, סבבה? כן, זה גם נכון, אבל זה כל הקטע, כי הוא עושה להם חניכיים, כאילו תחשבי שנראה לי, אני לא בדקתי את זה, ושנה שעברה, בואי, כאילו, עברנו הכל, עברנו הרבה מאז, איך קוראים לזה? סקרבי לדעתי, לא? כי החניכיים שלהם הם מדממות וזה, כי פשוט אין להם קולגן, משהו כזה, כי זה דופק את הקולגן. מה עוד אנחנו מדברות? האמינו acids in the chain, אוקיי? יש לנו גליצין, apparently, זה ממש מעניין באמת למה זה ככה. היידרוקסיליזין, אז גליצין והיידרוקסיליזין, תזכרי את זה. לא, ליזין, אני ממציאה שטויות. נראה לי זה ליזין, שככה, אחד מהם, אוקיי? גליצין זה האחד עם האמינו, זה עם הרזידיו הממש ארוך, אני בדיוק זוכרת זה, זה 1000. היידרוקסיליזין והיידרוקסיפרולין. פרולין זה אחד גם כאילו שדי דופק. אבל האחד שבאמת דופק זה לא הפרולין לדעתי, זה הטריפטופן אולי? לא, פרולין הוא גם דופק. כי יש לו כזה רזידיו גדול, הידרופובי כזה. היידרוקסיפרולין. There are 19 different types of collagen. אוקיי? יש 19 סוגים של קולגן. ואנחנו קוראות לזה, אנחנו פשוט קוראות להם בספרות רומאיות. את זה אנחנו יודעות כי זה פשוט כתוב בכל מקום. טייפ 1 קולגן, בואו נדבר עליו. טייפ 1, אוקיי? It is a large banded collagen. large banded collagen fibrils, אוקיי? ואיפה אנחנו יכולות למצוא אותו? אנחנו יכולות למצוא אותו ב-loose and dense connective tissue. טייפ 1 זה 90% מהקולגן בגוף, ידעת את זה? אני לא. 90%. כי הוא בעצמות, תחשבי על זה. הטייפ 1 קולגן, by the way, כשנגיע לעצם, אז הוא יוצר את השארפיס פייברס, אוקיי? זה טייפ 1 קולגן. והוא גם בעצם וגם בשן. זוכרת שאמרתי לך? זה large banded. אפשר למצוא אותו בדרמיס. דרמיס, טנדן. טנדון, etc. Collagen type 2. Present in haline and elastic cartilage where it occurs as very fine fibrils, okay? 2 זה fine fibrils.
זה בהיליין ואלסטיק קרטילג'. ואיפה אפשר למצוא את זה? היליין, by the way, טיפ לאלסטיק קרטילג' הוא מופיע בדיוק בשתי מקומות. שתי מקומות שמתחילים ב-E, באפיגלוטיס ובאוזן. איזה אוזן? בחוץ, באוריקל ובפינה. היליין, fine fibrils, hialine elastic cartilage. איפה אפשר למצוא אותו? ב-vitreous of the eye, רק את זה אפשר למצוא אותו ב-vitreous humor. 3, זה גם small banded. מה זה אחר הזה? אוקיי, 3, small. איפה אפשר למצוא את זה? תני לי חוש. אפשר למצוא טייפ 3 ב-blood vessels, אוקיי? ב-bone marrow. ברור, כי מה זה קולגן 3? קולגן 3 זה reticular fibers, אוקיי? יצאתי stupid. reticular fibers. כי עד אתמול חשבתי שרטיקולר פייבר זה קולגן 6, לא יודעת למה. קולגן 4 בבייסמנט ממברן, נכון? באיזה חלק של הבייסמנט ממברן, by the way? הוא נמצא בבייסמנט ממברן בלמינה רטיקולר, ברמילה דנסה. בבייסמנט ממברן, אקסטרנל למינה, למינה דנסה ולמינה רטיקולריס אז. בייסמנט ממברן. והוא נמצא לנו גם בלנס קפסול, גם את זה לא ידעתי. אוקיי, טייפ 5. טייפ 5 זה thin fibrils, וזה בבייסמנט ממברן של הפלצנטה, וואי, תזכרי את זה. BM of placenta. אבל של איזה חלק של הפלסנטה? ו-smooth and skeletal muscle tissue as muscle tissue. טייפ 6, uncertain. לא, טייפ 6 אנחנו יודעות, זה anchoring fibrils and basement membrane. anchoring fibrils, זה בלמינה דנסה או רטיקולריס? לא יודעת. anchoring fibrils. לא נכון. זה ubiquitous. אוקיי. אבל זה thin fibrils. 7 זה anchoring fibrils. anchoring fibrils. זה ממש מעצבן, לפעמים בלקצ'ר נוט של המרצה שלנו כתוב דברים הפוכים. Anchoring fibrils in basement membrane of skin and amnion. גם את זה תזכרי. כי אמניון יכול להופיע לך. ואם הם ישאלו אותך, תגידי, קולגן 7. קולגן 8, הוא נמצא לנו באנדוטל. לא יודעים מה הוא עושה, אבל הוא נמצא באנדוטל. אוקיי? תל. קולגן 9, הוא נמצא לנו בקרטילג', אוקיי? אבל גם, uncertain איך הוא נראה? cartilage. אז איך הם נותנים לו שם אם הם לא יודעים? 10 זה ב-mineralizing cartilage, אפילו לא יודעת מה זה. אני יודעת מה זה. mineralizing cartilage זה כשהקרטילג' מתחיל להפוך לכאילו, המטריקס שלו מתחיל להיות בן זונה. כאילו מתחיל להפוך לעצם סוג של, כאילו. ו-11 הוא גם בקרטילג' וגם זה uncertain, אוקיי? אז עברנו עליהם. עכשיו, the various numerals. Type 1 is in loose and dense. Type 2 is present in haline and elastic cartilage, where it occurs as very fine fibrils. The molecules of collagen 1, 2, 3, and 5, and 11
aggregate to form banded fibrils. Type 4 collagen forms non-fibrillar network that provides structure. אוקיי, זה ממש מעניין. קולגן 1, 2, 3 ו-5, אוקיי? יוצר לנו banded fibrils. אבל קולגן 4 הוא לא יוצר לנו fibrils. הוא יוצר לנו structural cohesions in the basement lamina, וזה באמת נכון, הוא בלמינה דנסה, אוקיי? תזכרי את זה, אוקיי? אז בואו נדבר על זה. קולגן 1, 2, הם עקפו לדעתי את 4, נכון? 1, 2, לא, הם השתמשו ב3, 3 זה רטיקולר, אז קולגן טייפס 1, 2, 3, ו-5 banded. טייפ 4 לא יוצר לנו fibrils. Non-fibrillar. Collagen is produced by fibroblasts. The precursor of a collagen molecule within the fibroblast is procollagen. Production of the structural fibrils occurs outside of the cell. Okay? Cool. The importance and role of collagen in the body can be illustrated by collagen pathologies or collagen diseases, which are caused, clinical correlation. על הזין שלי. ככה. Reticular fibers. Reticular fibers are named for their arrangement in networks. למה? כי זה כאילו יוצר לנו סוג של רטיקולום. זה פשוט יוצר לנו, הפייבר זה מתחברים אחד לשנייה ויוצרים לנו רשת, לכן קוראים להם reticular fibers. Reticular fibers and collagen fibers consist of collagen fibrils, אוקיי? רטיקולר אנחנו כבר יודעות, אמרנו את זה 1000 ואת עדיין שם בכלל. אנחנו דיברנו על זה 1000 פעמים. Reticular fibers are composed of type 3 collagen. In routine staining, reticular fibers cannot be identified, okay? את פה, איזה כיף, אוקיי. איך אנחנו יכולות identify את זה? תכתבי את זה לעצמך, אוקיי? Reticular fibers, קודם כל תכתבי לעצמך, תתלי בשירותים. וואי, אמן שאני עוברת, תגידי ליונתן שהוא מניח תפילין ביום חמישי. קולגן 3. איך אפשר לצבע אותו? קודם כל הוא פס פוזיטיב, אוקיי? מה עוד הוא? הוא פס פוזיטיב, אפשר לצבע אותו בסילבר סטיינינג או גומורי סטיינינג, אוקיי? את זה אני זוכרת גם משנה שעברה. תזכרי את הסטיינינג, אוקיי? נראה לי מה זה אוהבים. הכל טוב, הכל טוב. אני מנסה גם להתכונן כמה שאפשר. גומורי סטיינינג. איך עוד אפשר לראות אותם? They are said to be אריגופיליק. מה זה אומר? ארגירופיליק, אוקיי. שזה אומר שהם פשוט אוהבות משהו. שהם אוהבים, לא יודעת. ארגינין אולי, שמשתמשים בזה בסילבר סטיינינג, אני לא יודעת ואני גם לא משתמשת בזה. In loose connective tissue networks of reticular fibers are found in the boundary of connective tissue and epithelium. אוקיי? אנחנו יודעות את זה גם. הוא נמצא לנו בלמינה ררה, לדעתי. לא, הוא נמצא לנו בדנסה, אוקיי? בלמינה דנסה זה הכל. אז הוא נמצא לנו בלמינה דנסה. היי, אמרתי את זה! פתולוגית מלידה, מה אני אגיד לך? מלכה. ככה, הוא נמצא לנו בלמינה דנסה. By the way, למינה ררה זה פשוט למינה לוסידה, אוקיי? וכשאנחנו דיברנו על הסנדוויצ'ינג הזה, בכליות, אז זה אומר שיש לנו למינה לוסידה של כאילו הדם,
נכון? כי זה בעצם הדאבל ממברן, זה של הקפילרי ושל הפיטואוסייט, נכון? הפיטואוסייט שעוטף אותו והבייסמנט ממברן שלהם המשכיים. אז כשאנחנו מדברות על הסנדוויצ'ים, לכל אחד מהם יש למינה ררה, ואז הלמינות דנסות שלהם מתחברות, אוקיי? חשוב שתדעי את זה. למה? כי בייסמנט ממברן הוא עשוי לנו ככה, הוא עשוי לנו, כאילו אם אנחנו מדברות על ה-basement membrane ואז ה-reticular membrane, אז אנחנו, ה-reticular membrane זה כאילו מצטרף, זה לא, אתה לא מייצר את ה-reticular membrane של עצמו, אוקיי? אבל הוא כן יוצר את ה-basement membrane של עצמו, וה-basement membrane של עצמו עשוי מלררה ודנסה, או לוסידה ודנסה, אלקטרון לוסינט ואלקטרון דנס. עכשיו, רוב הפעמים הם מתחברים לנו עם רטיקולר פייברס, אוקיי? עם הלמינה רטיקולריס. אבל במקרה הזה, שיש לנו שתי בייסמנט ממברנס, אז הם לא מתחברים אחד לשני. למה הם לא מתחברים אחד לשני? כי כאילו הם שתי תאים שמתחברים, הם לא צריכים להתחבר לקונקטיב טישיו מתחת. מבינה? הלמינה רטיקולריס מחברת אותם לקונקטיב טישיו מתחת. תסמני אם הבנת בשלב מסוים, סבבה? ככה. And loose connective tissue networks of reticular in the boundary and epithelium. Surrounding adipocytes, אוקיי, גם, הם יוצרים לנו תמיד את הפרנכימה, את האסטרומה. הם יוצרים לנו תמיד את האסטרומה. כאילו הם נותנים לנו תמיכה. אני זוכרת את זה שהם יוצרים לנו את האסטרומה, כי, לא יודעת למה אני זוכרת את זה, כי זה מה שהם עושים, וגם כי בוריס אמר ובוריס המלך. אוקיי. אפשר למצוא אותם גם ב-blood vessels, ב-nerves and in muscle cells. Reticular fibers function also as supportive stroma in hemopoietic and lymphatic vessels, but not in the thymus. למה לא בתhymus? We know that. בתhymus יש לנו סוגים אחרים של רטיקולר, יש לנו כאילו רטיקולר אפיתיליום, סוגים שונים של כאילו תמיכה, שזה לא פייברס, זה אשכרה תאים עם tight junctions. למה זה חשוב בתhymus? האמת שעדיין לא הגעתי לתhymus, אני מקווה להגיע אליו היום. 7:45 עכשיו, עד 12 אני רוצה לדבר. נראה לי אני אהיה צרודה כבר, ואולי זה יעשה עליהם רושם טוב אם אני אהיה צרודה, את יודעת? המשכנו. אוקיי. They also function as supportive stroma in hemopoietic and lymphatic tissue, but not in the thymus. עכשיו, קחי אותי בערבון מוגבל עם התימוס. למה בערבון מוגבל עם התימוס? כי עדיין לא עברתי עליו. אוקיי, המשכנו. Small nerves and cells. In these tissues, the collagen and reticular fibers synthesize. מה? Synthesize the reticular cells. אוקיי. דקה, אני עושה מתיחה. לא הבנתי מה הם מנסים להגיד שם, אני אסתכל בסיכום עוד דקה וחצי. וואו, ממש ממש כואב לי. הצפה. בא לי הביתה, תתפללי שאני אקבל טופיקים שאני יודעת. רק לא את האוזן, לא את העין, וגם לא את המוח. ממש לא בא לי אותם. כל כך הרבה תאים, כל כך הרבה שכבות של כוס עמק. המשכנו. Important exceptions for this rule include the endonurium of peripheral nerves, where the Schwann cells secrete reticular fibers, and אוקיי, הם פשוט עשו כאן גוגל טרנסלייט, הבנתי את זה. אז גם בתימוס, גם באפינוירום, וגם בפרינוירום, וגם ב-blood vessels, בטוניקה מדיה, אם את זוכרת מתחילת שנה, אז בטוניקה מדיה אין פיברוציטים, של נגיד בטוניקה מדיה של האורטה, של elastic arteries. מה יוצר לנו את הפייברס?
ה-smooth muscle cells. איזה מעניין? מרתק. ובאנדונוירום השואן cells, ובתימוס רטיקולר cells יוצרים את הפייברס, אוקיי? אז כאילו אין את זה פשוט ממה שהבנתי. elastic fibers. בואו נדבר על זה. elastic fibers are fine. וואי, יופי. אומייגאד. איזה איכס הזה. יואו, זה פשוט לא נגמר. intercellular, איך אני לא אוהבת ground substance? אני בחיים לא אזכור את זה. אני כן זוכרת את זה. אני זוכרת את זה כי אני מצויה. אני לא אוהבת, אבל... אוקיי, בואו נדבר על זה. לא, לא, לא. וגם את הגדלים, איך אני לא אוהבת. אוקיי, elastic fibers. Elastic fibers are fine, straight, stretchable fibers. They are thinner than collagen fibers. Okay, elastic are thinner than collagen. They are arranged. תעדכני אותי שאת כאן, כן? וואי. Elastic fibers are thinner than collagen fibers. They are arranged to form three-dimensional network. Elastic fibers, okay, מעניין, allow tissues, אז בואו נכתוב את זה. Thinner than collagen. וואי, כואב לי, אני לא יכולה. כואב לי גם פשוט היד. אוקיי. Elastic fibers don't stain with eosine. They do stain, אבל not well. אנחנו יודעות את זה כבר. They form a three-dimensional network, and therefore they cannot always be distinguished from collagen fibers in routine staining. לכן אנחנו משתמשות בריזורסין פוקשין. זוכרת את זה? זה היה השאלה במבחן הראשון. שלא הייתי איתכם, שהייתי כבר בקבוצה אחרת. פושין, ששם הם בראון. אוקיי. Fibroblasts and smooth muscle cells produce elastic fibers. Elastic fibers are composed of two structural components. A central core of amorphous elastin. What the fuck? And surrounding fibrillin microfibrils. Okay. Elastin is a protein. Elastin is a hey, מרפן. וואי, זה ממש מעניין. מרפן זה כאילו, מרפן הם סופר גמישים, אוקיי? ולכן האורטה שלהם מתפוצצת תמיד. ועוד דברים. אבל מה? זה לא כי יש להם כאילו מלא אלסטן בגוף. זה פשוט כי חסר להם הפיברילין. וואי, זה סופר מעניין. לא ידעתי את זה. עכשיו אני יודעת. אז יש את הקורלסטין, אוקיי? קורלסטין. אלסטין. אלסטין. טין. קור. ומסביב לאלסטין יש לנו בעצם פיברילין. פיברילין זה כאילו פריפרי. פיברילין. ואם במקרה את מקבלת את הטופיק הזה, את תגידי תדברי על מרפן, תגידי וואי, חשבתי שזה כי יש להם מלא אלסטיק, אבל אין. זה מאוד מעניין. אוקיי. מה עוד? אלסטין, ובאלסטין יש בו גם אמינו אסידס מאוד ספציפיים. ומה אמינו אסידס אלה? פרולין וגליצין. היי, גם קולגן.
סתם, כי זה הידרוקסיפרולין בקולגן, וגם הידרוקסיגליצין. אז את רואה איזה הבדל קבוצת OH עושה? וואי, זה מטורף. זה מטורף. אוקיי, אז קולגן יש לנו הידרוקסיפרולין וההידרוקסיגליצין, ובאלסטיק פייברס יש לנו פשוט פרולין וגליצין, וגם יש לנו עוד סוגים. Desmosine and isodesmosine, 2 amino acids, זה לא amino acids. אוקיי. דזמוזין ואיזודזמוזין. אנחנו למדנו לצייר את כל האמינו אסידס, ולא היה את זה בכלל. בוא נגיד דזמוזין. איך זוכרים דזמוזין? כי זה כמו דזמוזום, וזה באמת מה שזה עושה. anchoring. אוקיי? חשוב. אז יש לנו פיברילין מבחוץ, יש לנו קור, אלסטיק, האלסטיק הזה, יש שם פרולין, גליצין, וגם יש לנו דזמוזין, שהוא אנקורים. In the tunica media of blood vessel walls, it's synthesized by smooth muscle cells and not by fibroblasts. אנחנו יודעות את זה מזמן. וזה גם fenestrated. ב-smooth muscle walls זה fenestrated למינות. למה זה fenestrated למינות? מעניין. זה fenestrated למינות נטו כי fenestrated למינות כי elastic fiber זה כאילו לא חדיר. ומה? אנחנו צריכות שדם יגיע, שכאילו nutrition יגיע מהווז אבזורום וזה, שnutrition יגיע גם לסמוד מסו וגם האנדותל מקבל מהדם, אבל כאילו שיהיה לנו nutrition, שיהיה לנו diffuse nutrition. אז איך זה קורה? זה קורה כי ה-elastic membranes are fenestrated, אנחנו יודעות את זה, ממברנה פנסטרטה. anyways, כן. וזהו, סיימנו טופיק. בואו נסמן שסיימנו אותו. Intercellular ground, וואי, הם משמעי כמעט סיימנו. טופיק 25 מתוך 50, אנחנו באמצע בדיוק. אוקיי. ground, בואו רק נקרא את מה שהחיים שלנו כותבת. Okay, ככה. Collagen fibers are flexible and have a high tensile strength. In the light microscope, they are stendosine. When examined in electron microscope, they appear as bundles of fine collagen fibrils. 64 nanometer binding patterns, מה זה אומר? Collagen fibrils cross striations. This is caused by the arrangement of tropocollagen molecules forming the fibrils. אוקיי, בוא נדבר על זה. יש טרופוקולגן. טרופוקולגן זה כאילו הקולגן הראשוני, מה שמיוצר בתא. ואז הוא יוצר לנו פיבריל ביחד. זה איזה 60 פיברילות שיוצרות a bundle of collagen, זה פאקינג פסיכי. אוקיי. קולגן type 1 accounts for 90% of the body's collagen. It provides resistance, force tension and strength. איפה אנחנו רואות את זה? בסקין, בון, טנדן, ליגמנטס, דנטין. נכון. בסקלרה, בפאשיה, בקפסולות ובלוס connective tissue. איפה עוד? Light microscope, eosinophilic fibers about 1 to 20 nanometers, אבל זה יכול אפילו להגיע עד ל-300, זוכרת? אז הוא יכול, by the way, זה כתוב לך בספר, אני אגיד לפי האדמקות. מה עוד? אוקיי. באלקטרון מיקרוסקופ, fibrils are 75 nanometers. They have cross striations with periodicity of 64 nanometers. זה אומר כאילו שכל 64 nanometers, אז יש cross striation. צחוקים. וזהו. מה עוד היא כתבה? There are 15 types of collagen. הם כתבו לנו איזה 19, אז למה? זה מאוד מעצבן.
Collagen type 2 is an hyaline and elastic cartilage. It provides resistance to pressure, forms very thin fibrils, only 20 nanometers thick, and never form fibers. זה לא, כן, זה כן היה כתוב. Type 3, reticular fibers, with high content of glycoproteins, ולכן זה pass positive. הריגופיליק זה שהוא מגיב עם צביעת כסף, location in lymphoid and hematopoietic organs. It forms זה לא forms fibrils, אמרו. Anyways, that aggravate in thin fibers. Collagen type 4 and 5 do not form fibrils, form filaments. זה לא forms filaments. In basal lamina of epithelia. Fat cells, muscle cells, Schwann cells. סבבה, את זה אנחנו יודעות, זה כאילו נראה לי למינה רטיקולריס או למינה דנסה. Collagen type 7, anchoring fibrils connect basal lamina to reticular lamina. Okay. Reticular fibers, 0.2 to 2 nanometers thick. כתבתי את זה? 0.2 to 2 nanometers thick. Okay. It forms a supporting network for the cells of various tissues. אנחנו יודעות את זה, זה pass positive. Elastic fibers are 1 to 10 nanometers thick. בואו נכתוב את זה. Nanometers. It can be stretched up to 150% of its original length. זה פסיכי. Why is it fucking פסיכי? אוקיי. In אוריסין, אפשר לראות אותו dark brown. In electron microscope יש לנו את ה-light lucent center, נכון? שזה ה-elastic fiber, ומה ה-elastic fiber, מה יוצר אותו, יש לנו ככה. core אלסטין, והוא עשוי מפרולין וגליצרין, ודזמוזין ואיזודזמוזין, ואנקורינג, שהם עושים אנקורינג. ומסביב, בפריפריה, זה אלקטרון דנס, וזה פיברילין. שם בכלל? אוקיי. מאלף. אז עכשיו אנחנו נדבר על ground substance של connective tissue. וואי, למה לא עשיתי את זה כל הזמן? ground substance, בוא נכתוב ב-questions, איזה עמוד זה באדם קוב? 85. למה לא פשוט עשיתי את זה כל הזמן? אוקיי. Ground substance of smooth collective tissue. It is colorless, it is transparent, and it is homogeneous. Okay, homogeneous. Amorphous material. אף פעם לא הבנתי מה זה אומר amorphous. אוקיי. עכשיו אני יודעת. חשבתי על זה, כי אומרים את זה על אלוהים. It is composed by proteoglycans and glycosaminoglycans. את יודעת את זה סופר טוב, כי את למדת את זה בביוכימיה, אני עקפתי את זה בביוכימיה, ובמקרה נראה לי, אף פעם לא הסתכלתי על המבחן שלי, אבל נראה לי במקרה עניתי דברים נכונים. סתם, ידעתי מה זה N-acetylation פשוט. אוקיי, מה עוד הם עושים? And glycosaminoglycans. Ground substance occupies the space between the cells and fibers of connective tissue. It is a viscous, clear substance and has high water content. High water content. למה? זה הגיוני כי יש סוכרים ופרוטינס והם מושכים לנו water, כמו כאילו בקפילרות שהן מושכות לנו גם. לפי המדד לחצים. אז ככה. אוקיי. מה עוד? Wow, that was my hip. אוקיי, מה עוד יש לנו כאן?
Glycosamino ground substance occupies the space between the cell fibers in the connective tissue. In H&E preparation, ground substance is lost because of its extraction, doing fixation, and dehydration of the tissue. Okay, it's lost. The result is an empty background. Only cells and fibers are evident. Okay, ground substance permits diffusion of oxygen and nutrients between the vessels and cellular compartments of the tissue. Ground substance consists of proteoglycans and glycosaminoglycans. They're responsible for the physical properties of ground substance. So, okay. אני בודקת. גליקוזמינוגליקנס, אוקיי, בואו נדבר על זה. Glycosaminoglycans, linear polysaccharides, proteoglycans, three-dimensional structures, protein core and polysaccharides, and structural glycoproteins, globular proteins, and branched polysaccharides. Okay. Fibronectin, laminin, תזכרי laminin כי זה קל, chondronectin and osteonectin. מה הם עושים? Interaction with neighboring cells, adhesions to the substance. אוקיי. אבל מה זה בתוך הסלס? מה הם רוצים מאיתנו בתוך הסלס? מה זה ה-intercellular substance? בואו נבדוק בסיכום. הם כתבו בדיוק את מה שכתבנו. אוקיי. אז עשינו את זה גם. Intercellular ground substance. Between cells, לכן אני תמיד מתבלבלת בזה. אינטר זה בתוך. Types of connective tissue, characteristics and differences. קודם כל, אוקיי, וואו. אוקיי, יופי. cartilage זה כאילו נושא של עצמו. בואו נראה רק אם יש... לא יודעת איך אני עוברת את זה, רוני, אני באמת לא יודעת איך אני עוברת את זה. אין להם איזה connective tissue proper? לא, אין להם connective tissue proper. אז בואו נפתח רק את הסיכום שלהם. יאללה. את בכלל שם? אוקיי. יאללה, אני על הסיכום שלהם וגם על המקום, זה בערך אותו דבר anyways. Functional histology. Classification of connective tissue. It's based on, דיברתי על זה לפני. It's based on the composition of cellular and extracellular components and on its function. יש שתי דברים שמחליטים מה זה connective tissue. Different types of connective tissue are responsible for a variety of functions. The term connective tissue includes a variety of characteristics. אוקיי? יש אחד. Connective tissue בגדול יכול להתחלק לנו ל-connective tissue proper, אוקיי? יש לנו 3 סוגים. Connective tissue proper, embryonic ו-specialized, אוקיי? embryonic יכול להיות לנו mesenchyme ויכול להיות לנו mucus, נכון? מה זה ה-mucus connective tissue? זה ה-gelatinous substance, ה-Wharton's jelly. Connective tissue proper יכול להיות loose, areolar או dense. הדנס יכול להיות לנו regular או irregular. יש לנו specialized, יש לנו reticular, שאת זה דיברנו עליו כבר, הוא נותן לנו את הסטרומה של דברים. יש לנו elastic, איפה הוא נמצא? לא יודעת איפה הוא נמצא. בפייברו-אלסטיק נגיד, באוזן גם. יש לנו pigmented, אין לי מושג איפה יש pigmented connective tissue. בעין כנראה. יש לנו adipose connective tissue,
fat, שזה יכול להיות white uniocular, שיש לו רק אוקולוס אחד, כאילו בועת שומן אחת, או שהוא יכול להיות לנו brown, brown זה multi-ocular, וזהו, יש לנו skeletal tissue, שהוא נותן לנו תמיכה, שזה cartilage and bone, ויש לנו hemopoietic tissue ו-blood. שהימופואטיק טישיו מה זה? זה דברים שיוצרים לנו דם, זה גם יכול לקרות בכבד, בתינוק זה יכול לקרות לנו בוויטליין דקט, בכבד זה יכול לקרות, גם בתינוק, ובסוף במח עצם. בואו נדבר על embryonic connective tissue. Embryonic connective tissue is present in the embryo and within the umbilical cord. We know that already. Okay. Mesenchyme. מה זה mesenchyme? זה embryonic connective tissue. It arises from mesoderm in the middle embryonic germ layer. אוקיי. אף פעם לא הבנתי מה ההבדל ביניהם באמת. אבל בסדר. אוי, אני לא שותה קפה כבר. לא, מאוחר. אז arises from mesoderm. נמשיך. מה קורה לנו כאן? Mesenchyme arises from mesoderm. It contains small spindle-shaped cells. Okay. Processes extend from these cells and form a three-dimensional cellular network. הידעת? אני לא ידעתי. אז ה-cells הם spindle-shaped, כמו כאילו פיברוציטים או פיברובלסטים, ויש להם processes, וה-processes האלה יוצרים כאילו רשת. אוקיי? מעניין. מה עוד? מה עוד קורה כאן? The extracellular space is occupied by viscous ground substance. מה זה אומר vicious? vicious זה כאילו שלא רואים אותו. נכון. thick. לא משנה. אין עברית, אין אנגלית, אין לי עובר גם. And very fine collagen, אוקיי? איזה קולגן? קולגן 3, רטיקולר. המשכנו. Maturation and proliferation of the mesenchyme will give rise not only to the various connective tissue of the adult, but also to muscle. To muscle, vascular system, אנחנו יודעות את זה, מאיזה mesenchyme זה? זה לדעתי זה somatic mesenchyme לדעתי. lateral plate mesenchyme anyways. וגם to various connected in adult but also muscle. The vascular and urogenital system. urogenital system הוא מגיע לנו מ-intermediate mesoderm. יש את ה-urogenital ridges, הם באים קדימה, נפרדים לנו מהסומיטים. המסל באמת מגיע לנו גם מהסומיטים בדרך כלל, אבל גם מעוד דברים. אז זה באמת נכון. And serous membranes of the body cavity. זה גם נכון. אני לא יודעת אם את למדת עדיין, אם את עברת על זה, על ה-membranes, אל תדאגים, לא נעבור על זה היום, נעבור על זה מחר. אני מתכננת לעבור על כל הטופיקים לפחות פעמיים ביומיים הקרובים. אני מתחילה ב8, להקריא פשוט עד המוות, ומחר מקווה לעבור. אוקיי. Mucous connective tissue. It is present in the umbilical cord and in the pulp of the young teeth. זה נכון, בפulp. בעברית, by the way, קוראים לזה מוח. מה זה כאילו הגזימו עם הקטע הזה? מי קורא לחלק בשן מוח? למה? כאילו למה אנחנו בכלל לומדות שיניים? אם כאילו יש רופאי שיניים, אני לא יודעת. אמרתי לסבתא שאת בכלל כאן. אני לא יודעת אם את כאן או לא. כאילו אני מדברת לעצמי. אבל כן, למה אנחנו לומדות שיניים? אלוהים יודע. אבל מה אנחנו יודעות שהשלבים? זה הבד, זה הכף, וזה הבל. אוקיי? אני מדבר על זה בשעה אחרת. יאללה, המשכנו. אוקיי. כל זה מלמעלה, על מה אתה מדבר, תומר?
יאללה, המשכנו. וורטונס ג'לי, יש שם thin collagen fibers, יש לנו fibroblasts ו-amorphous ground substance. אני רק רוצה לראות מה הם כתבו שם. Mucus gelatinous intercellular substance with a large amount of amorphous ground substance. It is a jelly-like tissue containing a few cells and thin collagen fibers. Okay. Connective tissue proper. Okay. יש לנו שתיים, יש לנו loose, שזה גם אריולר, ויש לנו dense. ואז בדנס יש לנו irregular ורגולר, אוקיי? אז בואו נקריא את זה. Connective tissue proper. It is divided into two general subtypes. Loose areolar connective tissue. The loose connective tissue is the most common type of connective tissue in the human body. איפה יש לנו loose? מתחת לבערך כל אפיטל. כמעט, אוקיי? לא לגמרי, אבל כמעט. זה תמיד יהיה loose. הפפילרי לייר זה loose, אוקיי? נגיד באפידרמיס, אוקיי. מעניין אם זה שומר את זה אחר כך. מקווה שלא. אוקיי, המשכנו. Loose connective tissue is the most common type of connective tissue in the human body. It is a cellular connective tissue with a thin, relatively sparse collagen fiber. עכשיו, למה הוא נמצא לנו בדרך כלל מתחת לאפיטל? וואו. הוא נמצא לנו בדרך כלל מתחת לאפיטל ככה, בגלל שאפיטל, תחשבי שרוב האפיטל, לא רוב האפיטל, אבל יש לנו אפיטל מכסה ואפיטל מפריש. עכשיו, אפיטל מכסה הוא בערך הדבר הראשון שבא בקונטקט עם הסביבה החוץ-תאית, הסביבה החוץ-גופית, הסביבה החוץ, כאילו, החוץ איברית או whatever, עם הלומן של דברים. אז תחשבי נגיד על מערכת העיכול, תחשבי על מערכת הנשימה, תחשבי על האור, העיניים, אני לא יודעת את העיניים טוב מספיק, אבל הם גם anyway סטרקטורות מיוחדות. בגדול, בדרך כלל יש לנו את הלוס, והוא בדרך כלל סלולר, ויש שם בדרך כלל רקמה לימפטית. אוקיי. With sparse collagen fiber. Sparse זה אומר מעט. The ground substance occupies more volume than the fiber. Okay. It plays an important role in the diffusion of oxygen and nutrients from the small vessels. אז זה גם makes sense. למה זה makes sense שזה מתחת לאפיטל? תחשבי על אפיטל, אוקיי? אפיטל הוא הרי אבסקולרי, וגם בבייזל ממברן אף פעם לא עובר, הוא גם אבסקולרי, גם הבייסמנט ממברן וגם כאילו האפיטל, אז צריך דיפוזיה, אוקיי? עכשיו אם זה דנס והקפילרות לא כזה עוברות, אז זה קצת בעייתי, אז לכן זה לוס, אז זה עוד משהו. From the small vessels and then diffusion of carbon, אוקיי, אז זה כאילו החלפת חומרים. Most cell types in loose connective tissue are wandering cells that migrate from local blood vessels in response to specific stimuli, i.e. lymphatic. The tissue is therefore the site of inflammatory and immune reactions. אמרתי את זה כבר. In the area of the body where foreign substances are present, i.e. digestive tube, i.e. Conducting portion of the respiratory tract, ו-i.e. גם באוזן יש לנו רקמה לימפטית, בג'אנקשן עם הפארינקס, בדיוק קראתי את זה היום, וואי איזה דבר חר זה האוזן. המשכנו, מה עוד? In areas of the body, okay, the loose connective tissue of mucous membranes and of the respiratory, אני אמרתי את זה מלא פעמים, contains large numbers of cells, לימפוציטים, או מקרופגים. By the way, איך קוראים למקרופאג'ס ב-connective tissue? קוראים להם היסטיוסייטס, ידעת? אני לא ידעתי. כאילו אני כן ידעתי, אבל שכחתי. והם תמיד מחליפים מקרופאג'ים, היסטיוסייטס, אז תזכרי. כי אני חשבתי שהיסטיוסייט זה בכלל בלנגס, אבל אולי אם כן, לא יודעת.
Okay. Loose connective tissue below epithelia surrounds organs and blood vessels, forms a papillary layer of the dermis, and it fills spaces between nerve fibers and muscles. Spaces between nerve, זה באמת נכון. מה כתוב לנו בסיכום של loose, well vascularized, plays in a, okay. היה כתוב פשוט שיש שם גם קולגן type 1. There are very few. לא יודעת מה כתוב שם. Fibers or the. לא הבנתי מה הם רוצים, אבל כן. loose connective tissue, יש תמונה נחמדה באדמקוב, את יכולה להסתכל בזמנך הפנוי, מה אנחנו רואות שם, אני אקריא לך, אנחנו רואות שם adipocytes, אנחנו רואות שם blood capillary, זה באמת vascularized, אנחנו רואות שם לימפוציטים, הם אפילו שמו לנו לדעתי 2 לימפוציטים, לא, אחד זה בזופיליק לוקוסייט, אוקיי. לימפוסייט, הם שמו לנו ארטריול, והם שמו לנו קפילרי קטן, מה יש ב... reticular fibers, elastic fibers, collagen fibers, contains all 3 kinds of fibers, אבל הכי הרבה יש שם קולגן אחד מאלף. Plasma cells, mast cells, fibrocytes, fibroblasts, כל הכיף. כן. למה הם מציירים ככה פלזמה סלס? למה הם מציירים את זה עם גרנולות? אוקיי. Anyways. dense irregular connective tissue. Okay. Has abundant fibers and a few cells, okay? It contains mostly collagen, fibroblasts, and relatively little ground substance. אז אמרנו שאנחנו תמיד מתארות דברים לפי כאילו, יש 3 components בסוף. יש לנו את ה-cells, יש לנו את ה-fibers, ויש לנו את כאילו extracellular matrix. ולפי זה אפשר לחלק כל סוג של connective tissue. אז גם כאן, אנחנו מדברות כאן על loose. הלוס נגיד, יש בו מעט fibers, ויש לו את כל 3 ה-fibers. יש בו את כל ה-cells, יש בו מלא ground substance. מה זה 10? מה הם ציירו לנו ב10? זה לימפוציט? אני לא יודעת מה הם רוצים. אוקיי. אוקיי. It contains mostly collagen, fibroblasts, and relatively little ground substance. The fibers are arranged in bundles oriented in various directions, thus the term irregular. Dense irregular connective tissue is present in the submucosal layer of the intestinal tract. אז זה הטוניקה סאבמוקוזה. למינה סאבמוקוזה, לא? שנייה. לא, יש לנו כאילו ב-digestive tract יש לנו את הטוניקה ואת הלמינות. תמיד תזכרי את זה, טוניקה זה אומר שכבה שלמה, אז נגיד הטוניקה מוקוזה זה גם האפיטל וגם הלמינה פרופיה, למינה אפיטליאליס, למינה פרופיה, אז אוקיי. סורי, אני קצת עייפה. In the skin it forms the deep reticular layer of the dermis. It is present in, אני תמיד מתבלבלת בין זה, אני פשוט זוכרת כאילו פפילרי זה לוס, וזה לוס כי צריך דם וזה, אז כאילו ככה אני זוכרת. It forms the capsules of organs like the spleen and the testes, and, וואי זה מתיש, איך מורים עושים את זה? And it forms the perichondrium, נדבר על זה עוד רגע. It forms the periosteum. Okay, dense irregular? למה dense irregular? לא הבנתי למה. טוב, כתוב ש-dense irregular זה פריכונדריום ופריוסטיום. למה? אין לי מושג. מעניין. שמע, אני כאילו מדברת בקול, כבר כאילו, לא יודעת, 4 שעות, ואני לא יודעת איך אפשר להיות מורה, וואי, זה קשה ברמות, אני אגיע לשם צרודה. אולי זה טוב שאני אגיע לשם צרודה. Periosteum, it forms trabecula, it forms fascias, and it forms
אמרנו את זה כבר, את ה-reticular layer of the dermis, dense regular connective tissue, את זה אנחנו מכירות, זה פשוט, זה tendons, ligaments ו-aponeurosis, שזה גם tendons, אוקיי. dense regular connective tissue, מאוד קל להבין, אפילו מהשם, מה זה? dense, מלא fibers, regular, שהם oriented in the same direction. עכשיו, זה מעניין, למה, גם מאוד קל לדעת בדיוק מה הם יוצרים, למה זה כל כך קל לדעת? כי כשהם oriented in the same direction, אנחנו יודעות על מה האקסיס של, את יודעת את זה יותר טוב ממני, אני לא כזה אוהבת פיזיקה וזה, אבל אנחנו יודעות את האקסיס של כוח שהם פועלים נגדו, כי connective tissue ספציפית כאן, אז הוא נותן dense, הוא נותן תמיכה, אז נגיד irregular, אנחנו יודעות שאין אקסיס ספציפי, אבל שיש לנו את ה-fibers, את ה-dense regular, אז זה אומר שיש כאילו, שיש תמיכה, יש ממש, איך קוראים לזה? שכאילו יש אקסיס ספציפי של פעולה שהם פועלים בו. אז אנחנו רואות את זה, tendons, אז בוא נראה, וגם במקומות אחרים. בעין, זה הגיוני, אני אגיד לך למה, כדי לאפשר לאור לעבור בצורה נורמלית, וגם כדי לחסום דברים. כדי נגיד לחסום כל מיני מזיקים. Okay, the fibers of dense regular connective tissue are the prominent feature, and there is little ground substance. In dense regular connective tissue, fibers are arranged in a parallel array. The cells are packed between fiber bundles, and dense regular connective tissue is the main component of tendons, ligaments, and aponeuroses. It is found within the cornea of the eye. באיזה חלק של הקורניה? אני לא זוכרת. בלמינה השנייה, Bowman's membrane. הוא נמצא לנו ב-Bowman's membrane, ואני אגיד לך למה. הוא נמצא ב-Bowman's membrane, וזה בדיוק מה שאמרתי, שהוא מפריד לנו, לדעתי. אנחנו נגיע לעין, אז הכל טוב. שמעת את זה? אומייגאד. אוקיי. Tendons are structures that attach muscle to bone, okay? Tendon, muscle to bone, ligaments, ligaments זה bone to bone. אני תמיד זוכרת לפי ה-ACL, אוקיי? anterior cruciate ligament. כי ה-ACL מחבר לנו כאילו את הטיביה ואת הטיביה, כן, נראה לי, את הטיביה ואת כן, את הטיביה ואת ההומרוס, אוקיי? אז ככה אני זוכרת את זה. כי הוא מחבר לנו שתי בונס. אני גם זוכרת את זה, שיש את יש כאילו את הטנדן של הארבע ראשי, ואת הליגמנט של הפטלר ליגמנט, ובתכלס, וממשכים, פשוט לא פלסנטה, אומייגאד, הפטלה באמצע, ולכן, כאילו, אז זה מחבר בין הארבע ראשי לפטלה, וגם מחבר לנו בין הפטלה לעצם. ברגע שזה מגיע לפטלה, זה עצם לעצם, אז כאילו אנחנו משנות את השם artificially, כי כוס עמק. כי אוהבים. אנחנו אוהבות שמות. כמה שיותר שמות, כמה שיותר טוב. כוס אימא של העולם. המשכנו. אוקיי. ככה. Tendons, they consist of fibroblasts, okay. Okay, they consist of parallel bundles of collagen fibers. Between these bundles are rows of fibroblasts. ואיך קוראים לפיברבלאסט האלה? בגלל שאנחנו כל כך אוהבות שמות, tendinocytes. כיף, אוקיי, אבל זה מאוד קל לזכור את זה. אז tendinocytes קוראים להם, וזהו. The tendon is surrounded by a connective tissue capsule, the epitendinum. לא ידעתי את זה, אבל כן, the epitendinum, או epitendinium. The tendon is subdivided into fascicles by endotendinium. מה? It contains the small blood vessels and nerves of the tendon. Okay.
אז, מה שמעניין זה שלליגמנטס, אני לא חושבת שיש לליגמנטס בכלל, אני לא חושבת שיש לליגמנטס blood supply, ולכן הם לא משתתמים, אבל טנדנס כן. לדעתי זה ככה, כאילו יש להם בתוך הטנדנס. אז יש לנו, לטנדנס קודם כל, יש להם טנדינוסייטס, שהם הפיברובלסטים שלהם. הם מלא, הם מחברים עצם והם מסל, אוקיי? זה דבר שני. דבר שלישי שהם עושים, זה שיש להם אפיטנדיניום, שזה כאילו הקפסולה של זה, אפי, ויש אנדוטנדוניום, אוקיי? אנדוטנדוניום זה הכי פנימי, וכרגיל יש בו small blood vessels and nerves of the tendon. מעניין, לא ידעתי את זה. תודה אדם קוף, וככה. Ligaments join bone to bone, אמרנו את זה כבר. They consist of fibers and fibroblasts arranged in parallel. Some of the ligaments are associated with the spinal column, אנחנו יודעות את זה כבר. האמת שאני זוכרת את זה מנדב, לא לימדו אותנו כאן כלום לגבי זה, אבל יש את הליגמנטום פלאבום, זוכרת שהוא אפילו בדיסקציה הוא מופיע צהוב, בגלל שיש בו כל כך הרבה, כן, נראה לי זה הליגמנטום פלאבום. הליגמנטום נוצ'ה, אני לא זוכרת מהו, צריכה לעבור על זה, אבל יש גם את הליגמנטום נוצ'ה. anyways, ליגמנטום פלאבום, יש בהם מלא אלסטיק ופחות קולגן. עכשיו, קוראים להם אלסטיק ליגמנט, הגיוני, ויש בהם כל כך הרבה אלסטיק שהם מופיעים לנו אפילו צהובים בדיסקציה, זה פסיכי, אוקיי? זה כאילו במקרוסקופי אפשר ממש לראות שזה הזוי, שזה ממש גמיש. The fibers of aponeurosis are arranged in multiple layers. אפונeurosa זה כאילו כמו טנדן, אבל במאוד רחב, אנחנו מכירות את זה. יש לנו את כל האפונרוזות של האובליק, והן יוצרות לנו את כל השכבות מעל הבטן, יש לנו, כן. anyways, אנחנו יודעות מה זה אפונרוסיס טוב מאוד, משנה שעברה, וצריך לחזור את זה לשנה הזאת. אוקיי, אז עברנו על connective tissue רגיל. מה אמרנו? אמרנו שיש לנו, אני חוזרת על זה. אמרנו ש-connective tissue רגיל יש לנו ככה. יש לנו connective tissue proper ויש לנו connective tissue specialized. עדיין לא עברנו על specialized. בתוך ויש לנו עוד סוג, אמבריוניק, שזה הראשון שדיברנו עליו. באמבריוניק יש לנו מזנכיים. מזנכיים מגיע לנו ממזודרם, או מזנכיים. לא יודעת איך אומרים את זה, כי היינו צריכות ללמוד את זה לבד. מזנכיים מגיע לנו ממזודרם, אוקיי? עכשיו, מה זה מזנכיים? יש לו הרבה תאים spindle shaped, תכתבי לי אם את רוצה שאני אשמור את הסרטון, אם אני אבין איך בכלל. יש לו מלא תאים, הם spindle shaped, יש להם מלא processes, שהם יוצרים איזשהו network ב-3D, אוקיי? אז יש את זה. מה עוד יש שם? יש שם amorphous ground substance, vicious ground substance, לא amorphous, vicious. מה אנחנו זוכרות ש-vicious? vicious זה כאילו צמיגי, אוקיי? מזנכיים, vicious ground substance. מה עוד יש לנו? reticular fibers. הם יוצרים לנו את כל ה-connective tissue, וחוץ מזה גם את מערכת הדם, מערכת הדם זה גם connective tissue, וגם הם יוצרים לנו את מערכת השתן ומסלס. אז שנייה.
אוקיי. מה עוד יש לנו? חוץ מזה, ב-connective tissue proper, עכשיו דיברנו על אמבריוניק. עדיין לא סיימנו את אמבריוניק, דיברנו רק על המזנקיים. מזנקיים מגיע ממזודרם. אני לא יודעת אם עברת עדיין על הגסטרולציה, אבל כאילו, יש את מזודרם, הוא יוצר הכל, אחלה של רקמה, כיפית. הוא גם יוצר לנו את מערכת השתן והמין, by the way, איך קוראים לזה? Intermediate mesoderm, הוא יוצר לנו את ה-genital ridges, וכיף. ככה, יש לנו גם connective tissue proper. connective tissue proper יכול להתחלק לנו ללוס או דנס, אוקיי? לוס. לוס יהיה לנו, כאילו, מתחת לרוב רקמות האפיטל, יש לוס. אז נגיד, אם אנחנו מדברות על האור, שיש לנו טופיק שלם רק של האור, אז אל תדאגי. אם אנחנו מדברות על האור, אז אנחנו מדברות על הפפילרי לייר. תמיד הוא יהיה לוס. למה הוא תמיד יהיה לוס? כי אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו חושבות על אפיטל, יש לנו אפיטל מכסה ואפיטל מפריש, נכון? אפיטל מכסה הוא הדבר הראשון שבא עם הרקמה החוץ צווארית או החוץ גופית, או שדברים נכנסים או יוצאים ממנו. anyways, עובר שם הרבה שכלה בגדול. כאילו האפיטל כאילו מפריד לנו הרבה שכלה. אז מה אנחנו צריכות שם? הוא מאוד סלולר לוס קונקטיב טישו בדרך כלל. מה הסלס האלה? אימיון סלס. יש לנו בדרך כלל הרבה לימפוציטים, אפשר ממש לראות את זה גם במערכת העיכול וגם במערכת וואו, כואב לי הגוף. אפשר לראות את זה גם במערכת העיכול ואפשר לראות את זה גם במערכת מערכת העיכול ובמערכת הנשימה, אוקיי? ברספירטורי. כל דבר שיש לנו אוריפיס החוצה, יש לנו מלא לימפוציטים, ובכללי יש לנו מלא לימפוציטים ב-loose connective tissue וכל מיני מקרופגים והכיף. מקרופגים, by the way, ב-connective tissue קוראים להם היסטיוסייטס. יש לנו שמות דברים, מסלס וכל הכיף, רקמה שומנית. loose connective tissue, by the way, יש לנו שתי איברים, או אני לא יודעת אם שתי איברים בכללי, אבל חד משמעי שתי endocrine glands עם loose connective tissue capsule. אחד מהם זה ההיפותלמוס, ואחד מהם, לא ההיפותלמוס, היפופיזה, אם אני זוכרת נכון, אז תקחי אותי מילה במילה, אבל זה מה שאני זוכרת נראה לי, ואחד מהם זה התימוס. מה עוד אנחנו רצינו להגיד על לוס? שיש שם מעט פייברס, אבל יש שם את כל השלושה. מה זה אומר? זה אומר רטיקולר, קולגן 3. רטיקולר נצבע לנו בצביעת פס. יש לנו קולגן אחד, הוא עבה, הוא מהווה לנו 90% מהקולגן בגוף, אחלה קולגן, ויש לנו גם רטיקולר ואלסטיק. אלסטיק הוא עבה, הוא עשוי לנו, by the way, קולגן, ממה הוא עשוי? הוא עשוי לנו כאילו ממלא למינות, קודם כל פרו-קולגן, מכינים אותו בתוך התא, כשהוא מפרש מחוץ לתא, הם מסתדרים אחד עם השני, 3 אלפא הליקסין, מה יש להם הכי הרבה? יש להם הידרוקסיגליצין, יש להם הידרוקסיפרולין, ויש להם ליזין, אוקיי? זה קולגן. חוץ מזה אנחנו יודעות שצריך ויטמין C, זה לא היה כתוב באדם פה וגם לא בסיכום הזה של ה-300, זה לא יודעת, אבל זה מה שגל אמרה. באלקטרון מייקרוסקופ אפשר לראות אותם בתור פרלל פייברס, הכי עבים הם יהיו 300 ננומטר, הכי דקים, נראה לי כאילו אם הצ'ור זה כזה 15 עד 20, חוץ מזה כל פיבריל בקרוס פריישן שאנחנו רואים אותם בפרללים, אז הם יהיו לדעתי 60 ננומטר כל אחד, כל קרוס פריישן, ביניהם יש אנקורים פרוטינס, אני לא זוכרת איזה, באלסטיק פייברס יש לנו בערך את אותו סוגי אמינו אסידס של, יש לנו קור אלסטין ויש לנו מסביב פימברין לדעתי, או פיברילין, או משהו כזה, פיברין או פיברילין, בואו נראה, למה אני לא זה. קודם כל, הדיאמטר שלהם הוא 1 עד 10 ננומטרס, כן, מסביב יש פיברין, הקור שלהם הוא אלסטין, האלסטין הוא עשוי, הוא אלקטרון לוסנט, by the way,
הוא עשוי מ3 אמינו אסידס בעיקר, וחוץ מזה יש גם דזמין איך אומרים, כאילו, דזמין ועוד סוג של דזמין, איזה משהו לפניו, כזה פרו-דזמין או משהו כזה. דזמין ומשהו, עוד סוג של דזמין ועוד סוג שאפילו לא כתבתי, כי אני חד משמעית לא אזכור, ודזמין אני כן אזכור כנראה, אולי. יש לו בערך את אותם חומצות אמינו, מה זה אומר? יש לו, במקום הידרוקסיליזין, יש לו ליזין, ובמקום ההידרוקסיפרולין, יש לו פרולין, וגם יש לו גליצין. חוץ מזה, יש לו את הפיברין מסביב, פריפריאלי, והוא יהיה אלקטרון דנס. חוץ מזה, אנחנו רואות אותו אוקיי, אז אמרנו את זה, loose connected tissue, יש שם גם הרבה דם, זה מאוד וסקולרי, יש שם הרבה ground substance, למה? זה עוזר לנו לעשות החלפת חומרים, הכל make sense, אם אנחנו תמיד זוכרות את הדוגמה של אפיטל, אז הכל עושה ים סנס. מה עוד אמרנו על זה? שיש לנו את הפפילרי לייר, שהוא קולגן, שהוא פרופר לוס, שיש לנו לוס פרופר בין ה-nerve fascicles, אמרנו שיש לנו לוס פרופר, איפה עוד אמרנו שיש לנו לוס פרופר? מתחת להכל, פשוט תגידי, למינה פרופריה מוקוזה של כל דבר בערך, זה קולגן, זה לוס. דנס, קודם כל דנס זה יהיה הלמנה רטיקולריס, יש לנו דנס, אפשר לדבר עליו לפי, איך קוראים לזה? אפשר לדבר על דנס connective tissue, כאילו הוא מתחלק לנו לשתיים, דנס רגולר ודנס אי רגולר. קודם כל הדבר הראשון שנגיד על דנס, זה שהוא מאופיין במלא פייברס, ובמעט תאים ו-ground substance, זה הדבר הראשון שנגיד. עכשיו דנס מספק לנו תמיכה, אז הוא יוצר לנו נגיד קפסולס, הוא יוצר לנו את הקפסולס של מלא דברים, של כמעט כל דבר, אפשר לדבר על קפסול של הטסטיס, ואפשר לדבר על קפסול של זה וקפסול של זה, כל קפסולה כמעט תהיה דנס, אוקיי? דבר שני שנגיד, זה ש... דנס קונקטיב טישיו, שהוא יוצר לנו קפסולות, הוא יוצר לנו גם את הספטות וגם את הטרבקולות. מה עוד הוא יוצר לנו רטיקולר למינה, אמרתי את זה, יכול להיות. עוד משהו שהיה כתוב, שהדנס אי רגולר יוצר לנו את הפריוסטיום ואת פריכונדריום. אני לא מבינה למה, כי אולי כי אנחנו מסתכלות על חתך כאילו דו-ממדי במיקרוסקופ, אז זה די נראה מאורגן טוב, נכון? תמיד, כאילו יש לנו את ה-outer fibrous layer וה-inner זה layer, inner מה layer? inner cellular layer נראה לי, עדיין לא הגעתי לשם, inner cellular layer, ומה הוא עושה? הדנס, דנס אי רגולר, הוא מספק לנו תמיכה, אבל בגלל, תחשבי, הוא יוצר קפסולות, הוא יוצר דברים כאלה, אז יש גם אדיפוציטים בלוס, by the way. אז הוא מספק לנו תמיכה ואת כל הדברים האלה, ואם הוא מספק לנו תמיכה ואת כל הדברים האלה, אז לרקמה גדולה, כאילו לאיבר או משהו כזה, והגנה, אז הוא לא יכול כאילו, הוא צריך לעניין עלינו ממלא וקטורים, כאילו מכל כיוון, ולכן הוא יהיה כאילו, הוא לא יסתובב, פשוט כאילו הפייבר שלו לא מאורגנים. לעומת זאת, יש לנו דנס רגולר. מה זה דנס רגולר? יש בו מעט מאוד תאים גם, והפייברס מאורגנים בצורה מאוד מסוימת. הם בדרך כלל קולגן, והם תיארו 3 סוגים של דנס רגולר. אחד, זה יהיה טנדונס. טנדונס, אנחנו יודעות שזה חיבור בין מסל ובון. לטנדון, קודם כל, יש פריטנדינאום. ידעת את זה? אני לא ידעתי את זה.
ויש אנדוטנדינאום, והאנדוטנדינאום נותן לו דם ודברים כאלה, זה עושה סנס, ואני אגיד לך למה, וגם נותן לו דם וגם נותן לו עצבים. למה? כי יש לנו את הפרופריוספטורים, והפרופריוספטורים הם הרי נמצאים לנו גם בתוך המסל ספינדל וגם בתוך הפייבר. יש כזה גולג'י ויש איזה, לא זוכרת בדיוק, נגיע לשם. אבל מה הם אמרו על ה... דנס, הם אמרו משהו על אנדוטנדינום. Tendon is subdivided into fascicles by endotendinum. וכל הטנדן, כאילו יש לנו fascicles של טנדן ויש לנו את כל הטנדן, אוקיי? אז tendon is classified to fibers by endotendinum, by epitendinum או periTendinum, אפיטנדינום כתוב, שהוא עוטף את הכל. ואז כל טנדון הוא כאילו fascicles, קצת כמו הצב או שריר, והקטע הזה זה אנדוטנדינום. ואז יש גם את הטנדין עצמו שהוא דנס, ושם גם יש כלי דם ופייברס, ונרב פייברס וכל זה, מעניין. וגם לפיברוצציטים של הפיברובלסטים של הטנדון קוראים טנדינוסייטס, כי הם יוצרים טנדון, אז הם טנדינוציטים. מה עוד שכחתי? תכתבי שאת חוזרת. מה עוד? Tendons, muscle to bone, flattened basophilic nuclei makes sense. ligaments join bone to bone. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברות על עוד סוג של dense connective tissue, dense regular connective tissue ligaments. ligaments מחברים לנו בין עצם לעצם, אנחנו יודעות את זה טוב, אנחנו מכירות מלא. מה עוד? יש להם פייברוציטים, יש להם מלא קולגן, ויש גם אלסטיק. מה מעניין בזה? הם מדברים רק על הליגמנטום פלאבום שיש שם אלסטיק פייברס, אבל לדעתי בהכל, כי בברך שלי שיהיה אני אגיד לך, בברך שלי השתמשנו בשריר, ובשריר יש אלסטיק. אני לא יודעת אם בטנדון יש, לפי הספר הם לא כתבו, הם כתבו רק שבליגמנטום פלאבום יש, והוא מופיע לנו צהוב בדיסקציה. הברך, כשהחלפנו אותה, אז היא פשוט נמתחה שוב, כאילו לא את כל הברך, את ה-ACL. החלפנו את זה עם מסל, במסל חד משמעית יש אלסטיק, אבל בטנדון, ליגמנט, אני לא בטוחה, אני לא יודעת. צריך לבדוק את זה, כאן ספציפית לא כתוב, וגם יש לנו אפונוירוזיס. אפונוירוזיס זה פשוט טנדון שהוא פלט ורחב. ועכשיו אנחנו מגיעות ל-specialized connective tissue. מה זה specialized connective tissue? הם כל ה-connective tissue arise from mesenchyme או mesoderm, כאילו arise from mesoderm ו-mesenchyme זה הכל אותו דבר. לא בדיוק, כי יש לנו תאים, אני לא יודעת אם הגעת לניורל קרסלס, אבל זה בערך כל אמבריולוגיה זה ניורל קרסלס, אוקיי? אז כאילו, הם גם תאים מודדים, הם גם תאים מזנכימליים, אבל הם לא ממזודרם, הם מאקטודרם. צחוקים. המשכנו. אוקיי. וככה. וככה המשכנו. Specialized connective tissue, יש לנו reticular, דיברנו על זה, reticular קולגן 3, איך צובעים אותו? בסילבר או שהוא פס פוזיטיב, כי יש בו מלא סוכרים. איפה אנחנו רואות אותו? בלימף נודס, בספלין ובברון מרו, אבל הוא גם יוצר עוד דברים. רטיקולר פייבר זה רקמה תומכת, וגם היה כתוב שהוא באדיפוס טישיו, וגם הוא יוצר לנו כאילו את הסטרומה פשוט, של מלא איברים. זה בעיקרון מה שאני זוכרת גם מבוריס, וגם כאילו בכללי, נראה לי.
וואו, כואב לי הגוף. הוא נמצא בהרבה מקומות חוץ מזה, אבל שם הם כתבו, bone marrow תזכרי, תזכרי bone marrow, תזכרי lymph nodes, אבל היה כתוב שהוא לא נמצא בספלין הרטיקולר קונקטיב. אני אגיד לך מה. רטיקולר קונקטיב טישיו ורטיקולר פייברס, אני לא יודעת אם יש רטיקולר סלס, זה דברים שונים כאילו, בטימוס אני זוכרת, יש 6 סוגים של רטיקולר פייברס, נגיע לשם. Elastic connective tissue. Elastic connective tissue, יש שם הרבה elastic fibers, אוקיי? It's present in elastic ligaments, כמו ליגמנטום נוטשה, כמו ב-vocal cords, כמו ב-suspensory ligament, וואי, שכחתי שזה קיים, suspensory ligament of the penis, זוכרת, יש אנשים שחותכים אותו, ואז זה כאילו מעריך, נראה לי, זה מה שנדב אמר, אני לא זוכרת, אל תקחי אותי במילה, גם כאילו בזה, לא הייתי שם, לא הייתי כאילו בשיעור, לא הייתי שם גם במוח. אוקיי, אז היה לנו, אבל נראה לי שאני זוכרת שהוא אמר על זה איזה משהו. אז יש לנו את ה-vocal cords, את ה-suspensory ligament of the penis ואת הליגמנטום נוטשה, וגם יש לנו את ה-elastic membranes of the aorta. מה זה aorta? aorta זה muscular artery, נגיע לשם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, aorta זה muscular artery, לא muscular, oh my god, זה elastic artery, יש לנו 2 elastic arteries, האורטה והענפים הגדולים שלה, וגם לדעתי הפולמונרי טרנק, נגיע לשם, אל תקחי אותי במילה עד שנגיע לטופיק עצמו, אבל יש שם, שוב אמרתי, כאילו 60 עד 70 layers של smooth muscles, וביניהם את האלסטיק fibers, והם מיוצרים על ידי ה-smooth muscles, ולא על ידי פיברות בלסטים, ויש במברנה פנסטרטה, אז קודם כל זה מסודר כמו לזניה, וגם יש להם אשכרה כאילו fenestrations, שכאילו מאפשרים ל-nutrients לעבור, תחשבי איזה כאילו עבה ה-muscle component, וכאילו אלסטיק זה לא חדיר לכלום, אז כן, גם פסיכי שאנחנו כאילו יוצרות גומי. by the way, אלסטיק שכחתי להגיד בסיכומון הקטן שאמרתי, אני לא יודעת אם את פה, שכחתי להגיד בסיכומון הקטן, שאלסטיק הוא יכול להימתח עד 150% מהגודל המקורי שלו, אלסטיק פייברס. אוקיי, יש לנו pigmentary connective tissue, מה זה אומר? אני לא הבנתי, לא ידעתי בכלל שזה קיים, עד ליטרלי הרגע, אוקיי? מה זאת אומרת pigmentary connective tissue? זה אומר pigmented connective tissue, וואו, סמק? לא, אני צריכה חום, לא. אוקיי. אז זה אומר pigmented connective tissue, ומה עוד זה אומר לנו? כן, שפשוט זה קיים. אני אישית לא ידעתי שזה קיים. בכלל לא ידעתי שיש מלנוציטים, כאילו, הם קוראים להם מלנוזומס ב-connective tissue. אז כאילו, בכלל לא ידעתי שיש מלנוזומים ב-connective tissue, עד שקראתי עכשיו את האדם קוד. לא ידעתי, מה אני אגיד? לא ידעתי. וואי, נראה לי זה ימשיך ככה כל הלילה. אוקיי, המשכנו. ווואי, כפו לי, פתאום נהיה לי ממש קר. תחמם אותי, חימום. אוקיי. אז כן, יש לנו pigmented connective tissue, וזה specialized connective tissue. מעניין, איפה זה? באיירס, זה מה שאמרתי, יו. It is ordinary connective tissue, loose or dense, with a large number of pigmented cells. איפה אפשר למצוא את זה? בטוניקה והסקולריס של העין, נגיע לשם עוד היום. ואפשר למצוא את זה אוקיי. אפשר למצוא את זה בטוניקה והסקולריס של העין, שזה אומר החורויד, זה אומר האייריס, וזה אומר הסילרי בודיז. אני מפספסת כאן משהו, אני לא חושבת שאני מפספסת כאן משהו.
נראה לי זה הכורויד, נראה לי זה הסילרה בודיז, ונראה לי זה האייריס, לא נראה לי יש עוד. ואנחנו נדבר עליהם בשלב אחר, בטופיק של עצמם. וככה, זה פשוט connective tissue. היי, יש את זה גם בדרמיס בממרי גלנד, לא ידעתי את זה, אבל it makes sense שיש את זה בדרמיס של הממרי גלנד, כאילו של האריולה, כאילו, יש את זה פשוט בדרמיס של הניפל, בגדול. לא יודעת למה הם משתמשים במילים כל כך גבוהות. It is ordinary, loose or dense connective tissue with a large number of pigmented cells, melanosomes הם קוראים להם. The stroma of the iris consists of loose, pigmented or highly vascular connective tissue. The color is הסטרומה של האיריס, okay? The color of the iris depends on the quality and arrangement of the pigment. זה ממש מעניין. תחשבי על זה, כי האור בעצם, זה פשוט ה-arrangement של הפייברס, צריך לחזור לזה, כי אני לא באמת זוכרת, אני אומרת כאן שטויות, נגיע לשם בטופק שלהם. Adipose tissue. Adipose tissue is a specialized connective tissue containing a large number of adipocytes. מה זאת אומרת? כלום. זה פשוט אומר שיש לנו מלא אדיפוסייטס. עכשיו יש לנו שתי סוגים של אדיפוסייטס, הנה הם מרחיבים על זה. יש לנו, לפי האדמקוב יש לנו 2. לפי כל מקור אחר יש 3. יש white, brown and gray. אוקיי? נדבר עליהם. עכשיו, adipose tissue is specialized connective tissue containing a large number of adipocytes. There are 2 types of adipose tissue which derive their name from the color of the tissue and the number of lipid droplets. יש white, שזה uniocular. יש brown, שזה multiocular. קודם כל, white הוא עצום, יש לו באלקטרון מיקרוסקופ, הוא נראה כמו סיגמנט רינג, זה אומר שהנוקליוס בצד הוא דחוס, כל הציטופלזמה דחוסה, כי יש שם פשוט מלא קצת. אדיפוס טישו הוא בערך 20-25% מהרקמה בגבר, ויותר באישה, שזה אומר שאחד התפקידים שלו זה secondary sex characteristic, למה? כי מה הרקמה שולטת בממרי גלנדס, adipose tissue, אז כן. גם יש לו, הוא מפריש, מה הוא מפריש? הוא מפריש, שכחתי מה. לפטין, שלפטין מאיץ מטאבוליזם, הוא גורם להפסקה של תחושת רעב, ככה היה כתוב בכל מיני כאלה. מה הוא עושה לנו? הוא עושה לנו storage של fatty acids, לדעתי טריגליצרידים, בוא נראה, לא כתוב כל כך. גם הוא יוצר לנו את ההיפודרמיס, אנחנו יודעות שההיפודרמיס הוא בכלל לא חלק מהאור, הוא פשוט רקמה שומנית. מה עוד אנחנו יודעות? The subcutaneous layer has an insulating function, את זה אנחנו יודעות, הוא יכול לעשות לנו insulating, הוא יכול להחזיק לנו איברים במקום, גם אם אנחנו חושבות על הקידניס, אם אנחנו חושבות על הרטרו-רקטל, לדעתי, נכון? רטרו-רקטל, לדעתי, כאילו פאוצ'ו, יש שם כאילו פשוט שומן, שהוא מחזיק את הרקטום במקום, ממה שאני זוכרת. כל מיני כאלה, הוא גם שומר עלינו מפציעות, וגם כמו שאמרנו הרגע, יש לו אפילו, הוא נחשב רקמה אנדוקרינית, ויש לנו בראון. בראון הוא בערך 2.5% של ה-body weight של newborns, של כאילו תינוקות. למה? אנחנו יודעות את זה מביוכימיה. בגלל שיש לו מלא מיטוכונדריות, והמיטוכונדריות האלה הן לא יוצרות אנרגיה, ההפך הוא הנכון, הן יוצרות חום, כי מה יש להם? תרמוג'ינים, שזה אומר שיש להם, הם עושים לנו תרמוג'נזיס, ככה זה היה כתוב באדמקוב. מה זה תרמוג'נזיס? את יודעת טוב מאוד, האלקטרון טרנספורט צ'יין הוא פשוט ממשיך, אבל מה קורה?
במקום שנשתמש בכל האנרגיה של הפאמפינג ליצירת ATP, אנחנו משתמשות באנרגיה של הפאמפינג, כאילו מה קורה בדרך כלל עם אנרגיה, ממה שאני הבנתי, יכול להיות שאני מחרטטת שטויות, אבל כאילו המקור מפלט של אנרגיה זה תמיד יהיה חום, אז כאילו אם אנחנו לא ננצל את האנרגיה הזאת, את ההידרוג'ן, למשהו, פשוט כל האנרגיה הפוטנציאלית של ההפרש כימו-אלקטרית, הוא ישחרר בצורה של חום. וואי, ממש קל. וזהו. מה עוד אנחנו עושות? אפשר גם לראות את זה ב-hibernating animals, כבר דיברנו על זה בביוכימיה, אז אין צורך. ויש לנו skeletal tissue. ליפומה, זה רגיל אצל ילדים, היה את זה לאחותי, שום דבר לא קורה, פשוט נראה לי שהיה לה ליפומה, כאילו היה לה פשוט, כן, anyways, המשך. Skeletal tissue, cartilage and bone. Like all other connective tissue, it consists of cells, fibers and amorphous brown substance. אבל, מה קורה ל-brown substance? It is calcified. וחוץ מזה, it is mineralized, making the bone rigid and strong, but brittle. לכן, יש לנו קולגן. קולגן הוא מה שנותן לעצם את הגמישות שלה, וה-brown substance נותן לזה את ה-rigidity. The brown substance of cartilage is not mineralized, but it is more like very firm. But it is more like very firm. It's more like very firm. Okay, אנחנו ממשיכות. But is more like very firm. Making cartilage stiff and incompressible but more flexible than bones. Its function is, cartilage is a key tissue in most growing bones. Bones are the principal supporters of the body and they protect vital organs in the skull and thoracic cavities. Bones contain a large store of calcium, we know that. Parathyroid, by the way, מה הוא גורם? הוא גורם לשחרור של קלציום. מה זה אומר? מעורר אוסטאו. אוקיי. אני ממשיכה לטופיק הבא, תגידי לי אם את חוזרת.